समुदी तुम ए कौन कहूच बहार शुभ समय पाखे आसुची पुआ प्रदीप को मंडप को पठाओ। मोर शर्त पूरण हेबा पर ही शुभ समय आरंभ हो। रमाकांत बाबू मो कौन कही प्रदीप को आसंता मासरे अमेरिका जीवाकू पड़िबो। मोते एबे नगद 15 लाख टंका दरकार। 15 लाख रातिर एही समय रे मो टंका केउठारु पाइबी समुदी। तुमे विवाह पूर्वर 5 लाख टंका मागिथिल। मु मोर फार्म विक्रय करी तुमको देइथिली। तुमे एक गाड़ी मागिथिल। मु ताहा द्वार पाखरे रखिछि। एबे मोर किछि बाकी नाही। तेणु एही विवाह मध्य प्रश्न बाहिरे। प्रदीप कोटिए रे गोटिए। मो पुओ जणे सरकारी इंजीनियर। जदि तुमे 15 लाख टंका देई अमेरिका रे चाकरी व्यवस्था करि परिबो नाही तेबे तुम झियो को घरे रख। बापा ठीक कहउचंती अंकल। देख यह मो प्रतिष्ठार कथा। जदि तुम्हें मो व्यवसाय पाई इत्ते कम सहायता जोगाई पारिबो नाही तेबे मु तुम झियो प्रेरणार भविष्यत किपरि सुरक्षित करिबी। मु निज पाई एही 15 लाख टंका मागु नाही। एहा परे प्रेरणा पाई उपयोगी हेबो। पुओ तुमे शिक्षित। तुमे बुझिबा उचित जे मु एही विवाह व्यवस्था करिबा पाई कठिन परिश्रम करिछि। एबे मते असुविधारे पकाओ नाही। मो प्रेरणा बहुत भल। से तुमको बहुत खुशी रे रखिबो। केवल टंकार एही जिद छाड़ी दियो। प्रेरणा भल मु एहा जानी किंतु अंकल मु 15 लाख टंका नगद बिना मंडपर गोटे पहाच मध्य चढ़ी नाही। तुम पाखरे केवल अध घंटा अछि। रही जाओ बापा। प्रेरणा झियो बाधा दे नाही। एहा वयस्क मानकर विषय। मु किछि बुझिबी। एहा वयस्क मानकर विषय बापा। एहा मोर विवाह की कौनसी व्यवसाय एवं तुम्हें कौन करने को चेष्टा करुच। जो लोक तुम झील को 15 लाख टंकार मूल्य देउची तांका पाई बहु तुमर जीभ नियंत्रण कर। तुम्हें बड़ मानक सहित एहीपरि कथबार्ता कर। तुमर बापा तुमको एही मूल्यबोध देइचंती। मोते बहुत भल मूल्यबोध दिया जाइछि उत्तम अंकल। एबे भल जे मु ठीक एवं भूल मध्यरे पार्थक्य बुझी पारुछि एवं मु एहा मध्य बुझी पारुछि जे विवाह पूर्वरु मोते ब्लैकमेल करुथिबा व्यक्ति मोर ससुर घर लोक नहंती बरम जणे अपराधी। प्रेरणा तुमर सीमा मध्यरे रुह। तुमे जान तुमे काहा सहित कथा हेउच। मु जणे क्लास 1 सरकारी अधिकारी। मो पाई झियो मानकर लंबा धाड़ी लागिछि। जदि मु आज विवाह शोभायात्रा नहीं चली जाए तेबे तुमे तुमर बाकी जीवन पाई अविवाहित रहिबो। केही तुमको विवाह करिवे नाही। प्रेरणा गंभीरतार सहित कहले प्रदीप मु कौन समस्त को सत्य देखाइबी जहाँ तुम्हें ही भारी शेरवानी तले लुचाई रखिछ। बापा कांद बंद कर एवं तुम्हें समस्ते ध्यान दे शुण। आज मु एठारे केवल मोर विवाह भांगिबाकू जाऊ नाही बरम एही सरकारी अधिकारी को एपरी भाबरे प्रकाश करबाकू जाउछि जेपरी प्रत्येक बापा तांका झियो पाई बर खोजुचंती सेमाने देखिबा उचित। एहा कौन अस्वाभाविक। बंद कर। मोते मोर फोन दियो। प्रेरणा मो ठारू दूरे रुह। आज मो समस्त सम्मुखरे एही क्लास 1 अधिकारी मिथ्या पदवी भांगिबाकू जाउछि। बापा एवं एठारे थिबा समस्ते ध्यान दियो। प्रदीप विषय सत्य देखंतु। एहा तांकर निलंबन पत्र। से गत 6 मास धरी चाकरी रे नाहंती। तांको उपरे टेंडर पास कराइबा लांच पाई ग्रहण करिथिबा अभियोग आसीछि एवं विभागीय तदंत चलीछि। निलंबित। समुदी प्रेरणा ए कौन कहूची। तुमे कहूथिल तुमर पुअर पदोन्नति होईची। एहा सबु मिछ। एही झियोटी आमको अपमानित करिबा पाई ऑनलाइन रे किछि नकली डॉक्यूमेंट तयारी करिछि। नकली डॉक्यूमेंट उत्तम अंकल। एहा आरटीआई रो एक प्रमाणित कॉपी। जेतेबेले तुमे प्रथमे 5 लाख टंका मागिथिल मु तुमर उद्देश्य उपरे संदेह करिथिली। मु सरकारी पोर्टल रे तांकर निजुक्ति स्थिति एवं परिचय पत्र नंबर जांच करिथिली। सबकिछि पब्लिक डोमेन रे पंजीकृत। आमे झियर पितामाता सरकारी चाकरीर उल्लेख द्वारा एते भयभीत जे आमे केबे सत्य तदंत करबाकू साहस करूनाहु। तुमे अत्याधिक चतुरता प्रदर्शन करुच प्रेरणा। यह एक छोट नियमित तदंत। काली मो क्लीन चिट पाइबी एवं मोर व्यवसाय अमेरिका रे। अमेरिका व्यवसाय देख तुमर अमेरिकीय व्यवसाय 3टी भिन्न बैंक रु 40 लाख टंकार ऋण ऑनलाइन जुआ एवं बाजीर ऋण। तेणु तुमे आज राति मो बापा ठारू 15 लाख टंका आदाय करने को चेष्टा करुथिल। अमेरिका जीवाई नुहे बरम तुमर जीवन बंचाइबाई बैंक पुनरुद्धार एजेंट मानक ठारू। प्रेरणा बापा कहले हे भगवान मो प्रति एते बड़ ठकई एते बड़ विश्वासघातकता
ଏହା ଠକେଇ ନୁହେଁ ବାପା, ଏହା ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାର ଚାକିରିର ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଧାରରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁ। ଆମେ କେବେ ବି ପୁଅର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସ୍କୋର କିମ୍ବା ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଛୋଟ ଡିଜିଟାଲ ବୁଝାପଣା ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ ଝିଅ କାଲି ଏହି ଋଣ ସାର୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଥାନ୍ତା। ତୁମେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲ, ତେବେ ତୁମେ ଆମକୁ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ବିବାହ ରୀତିନୀତି ସମୟରେ ତୁମେ ଆଜି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛ? ତୁମେ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ କୁର୍ସିତ ପକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଟଙ୍କା ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହା ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ କିଛି ନୂତନ ମିଛ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତ। ଆଜି ମୋତେ ଏହି ନାଟକଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ହଲ୍ରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ପୁଅର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋଭୀ ବାପା ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ତୁମର ନାଟକ ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ କରେ। ତୁମର ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ ପ୍ରଦୀପ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପାଦ ଧରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ତୁମକୁ ଦେବି। ବୁଢ଼ା, ତୁ ମୋତେ ଧମକ ଦେବାର ସାହସ କିପରି କଲୁ? ଏହା ତୁମକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଝିଅର ବାପା। ତୁମେ ସମାଜରେ ତୁମର ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଯଦି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି କନ୍ୟା ବିନା ଚାଲିଯାଏ, କାଲି ସକାଳେ ସମଗ୍ର ସହର ତୁମ ଝିଅ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବ। ସମାଜ ତୁମ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବ, ମୋ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତମ ଅଙ୍କଲ ଏବଂ ଝିଅର ପିତା ହେବା ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ମୋ ବାପା ମୋତେ କେବଳ ବଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କହୁଛି ଉତ୍ତମ ବାବୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାପା ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଗର୍ବିତ, ଯିଏ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଏକ ଘରକୁ ପଠାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା ଏକ ଘର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ଯାଅ, ଏହି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନେଇଯାଅ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଏହି ଝିଅଟି ବିବାହିତ। ଏବେ କୌଣସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁଅ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଛାତିରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବ। ବୋଝ? ଉତ୍ତମ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୁଁ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଜୀବନରେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପରିଚୟ କେବଳ ତା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ତାର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଝିଅମାନେ ଆଉ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ସମର୍ଥନ। ତୁମର ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଭାଷଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆସ ବାପା, ଏଠାରେ ଏହି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭିକାରୀଙ୍କ ଘର। ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖିନଥିବେ। ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ମୁନା ଭାଇ, ହଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଅ। ଏହା କ'ଣ ଅଭଦ୍ରାମୀ? ତୁମେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବେଆଇନ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବି। ଏହା କ'ଣ ମୂର୍ଖତା? ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍କଲ। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ? ପୋଲିସ? ଆମେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ବିବାହ କରିବା କି ନ କରିବା ଆମର ପସନ୍ଦ। ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ପ୍ରଦୀପ, ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନର ଧାରା 3 ଏବଂ 4 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଜାମିନ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ବାପା ମୋ ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଦାବି କରିଥିଲ। ତୁମର ସମସ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଝିଅ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ମାମଲା। ଘରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ତୁମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣି ନେଉଛ? ଉଭୟ ପରିବାର ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। ଝିଅ, ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଦିନ
हजार हजार झील ଯୌତୁକର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଅପମାନିତ ହେବାର ଭୟରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅପରାଧୀମାନେ ସାହସ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଏକ ଆଇନଗତ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିବି। ବାପା, ପୋଲିସ ଆସିଛି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯିବି। ବାପା, କିଛି କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ଏଠାରୁ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ଏଠାରେ କ'ଣ ନାଟକ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ। ମୋର ନାମ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଏହା ନାଟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅପରାଧ। ସାହେବ, କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ଏହି ଝିଅଟି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଇଜ୍ଜତଦାର ଲୋକ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ହଁ ସାହେବ, ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ସାହେବ, ମୋର ନାମ ପ୍ରଦୀପ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଏହି ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ପରିବାରକୁ ଫସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗିନାହୁଁ। ସେ ମିଛରେ ଆମ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ପୋଲିସର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜେଲରେ ପକାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏବେ ଗିରଫ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁନା ଭାଇ, ସେହି ଅଡ଼ିଓ ଫାଇଲ୍ ଚଲାଅ। ଶୁଣ ପ୍ରେରଣା, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଟିକେଟ୍ ନ ଆଣିବ, ତେବେ ମୁଁ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଫେରାଇ ନେବି। ସାର୍, ଏହା ମୋର ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେ ତୁମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟଙ୍କାର ଏକ ତାଲିକା ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ପୋଲିସର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ତୁମେ ତୁମର ପଦବୀ ଦେଖାଇ ଜଣେ ଗରିବ ବାପାଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲ। ତୁମ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ଗଧିଆମାନେ ସମାଜରେ ମଇଳା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। କନେଷ୍ଟବଳ, ଏହି ବାପା ଏବଂ ପୁଅକୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଅ। ଯୌତୁକ ଦାବି ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଯାଅ। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୋଲିସ ମାମଲା ଦାୟର କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା, ଋଣ ସବୁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବି। ମୁଁ ନେଇଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ଉତ୍ତମ ବାବୁ। ତୁମେ ଗତ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋତେ ଯେତିକି କନ୍ଦାଇଛ, ସେତିକି ତୁମେ କାରାଗାର ଭିତରେ ରହି ଲୁହ ଢାଳି ପାରିବ। ଏହା ତୁମର ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋଭୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ନା ପ୍ରେରଣା? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଜିତିଛ? ମୁଁ ଜିତିଲି ଏବଂ ତୁମେ ହାରିଗଲ। ସାର୍, ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ରେକର୍ଡ଼ିଂଟି ନକଲି। ଏହି ଝିଅଟି ଏକ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ବାଜେ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କହିବେ। ମୁଁ ବାଜେ କଥା କହୁନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋତେ ଠକିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ମୁଁ ତୁମର ଜିଭ ବାହାର କରିଦେବି। ତୁମେ ମୋ ସୁନା ଝିଅକୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉନାହଁ କି? ସାର୍, ମୋ ଫୋନ୍ ମୋ ଶେରୱାନୀର ଭିତର ପକେଟରେ ଅଛି। କ'ଣ? ଏହାକୁ ବାହାର କର। ଏହାର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାମକ ଏକ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି। ଦୟାକରି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଝିଅ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଦେଖାଅ। ପୋଲିସ କହିଲେ, ପ୍ରେରଣା, ଏହା କ'ଣ? ଏହା ତୁମର ଫଟୋ ମାଳା ପିନ୍ଧିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏକ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ? ହେ ଭଗବାନ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ହୋଇସାରିଛି। ଝିଅଟି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେ ନିଜେ ଏକ ଚରିତ୍ରହୀନ ଏବଂ ପ୍ରତାରକ ଝିଅ। ସେ ଆମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଅ।
ପ୍ରେରଣା ହସି ହସି କହିଲେ, ବେଆଇନ ପ୍ରଦୀପ, ତେଣୁ ତୁମେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ର ଏହି ଶସ୍ତା ଅସ୍ତ୍ର ବାହାର କଲ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମ ପରି ଅପରାଧୀମାନେ ସହଜରେ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରେରଣା? ସାର୍, ଏହା ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇବର ଅପରାଧ। ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଫଟୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁହଁକୁ ସୁଇଟେବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ବେକ ପାଖର ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ମୋ ମୁହଁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମୁହଁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଅଛି ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିବାହ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହା ଏକ ନକଲି ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋକୁ କାଟି ଅନ୍ୟ ଏକ କନ୍ୟାର ଶରୀରରେ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏକ ସରକାରୀ ମୋହର ଅଛି। ସେ ଏହାକୁ କିପରି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ସରକାରୀ ମୋହର? ମୁନା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସାର୍, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଥାଏ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି? ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ଏକ ଶସ୍ତା ନକଲି ଫଟୋସପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସାଦା କାଗଜ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ନେଇ ତାହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରେ କିମ୍ବା ଏପରି ନକଲି ଫଟୋ ସହିତ ତୁମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରେ, ତେବେ ଭୟରେ ତୁମର ଜୀବନ ହାର ନାହିଁ। ଭୟରେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କର କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1933କୁ କଲ୍ କର। ଭୟ କର ନାହିଁ। ଲଢ଼ିବା ଶିଖ। ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଯୌତୁକ ଦାବି କର। ତା ଉପରେ ଜଣେ ଝିଅର ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କର। ତୁମେମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାର? ଯୌତୁକ ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଉପରେ IT ଆଇନ ଏବଂ ଜାଲିଆତିର ଅଣଜାମିନ ଧାର ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗ କର। ସେ ଏବେ ଜେଲରେ ତା'ର ଜୀବନ ବିତାଇବ। ବାପା, ଦୟାକରି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ତୁମର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏସବୁ କଲି। ତୁମେ ନିଜେ ମୋତେ ଏହି ଝିଅକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲ। ଚୁପ୍ ରହ। ତୁ ମୂର୍ଖ। ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍। ପିକ୍ଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଅପରାଧ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ଉତ୍ତମ ଅଙ୍କଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସିଧା ଜେଲ୍ ଯିବେ। ତୁମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନାମକ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚଲାଉଛ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ପ୍ରେରଣା, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରୁ। ସେହି ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ଉତ୍ତମ ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହଁ ବାପା? ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ମାଫିଆ କୁହ। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଅଙ୍କଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପୁଅର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟ। ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଦେଖ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରାକେଶ ଏବଂ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସେ ମଦନ ନାମକ ଜଣେ NRI ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଫାଇଲର ତଳେ ସମାନ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଆମେ ଯୌତୁକ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଝିଅ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଚାଲ। ଏହିପରି ସରଳ କଥା, ମିଠା କଥା କହି ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲେ। ମୋତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପ୍ରେରଣା। ପୁଅ, ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ 5ଟି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବନ୍ଧରେ କେତେବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ, କେତେବେଳେ 8 ଲକ୍ଷ, କେତେବେଳେ 3 ଲକ୍ଷ ନେଉଥିଲ ଏବଂ ବିବାହର ମାତ୍ର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅପମାନ ଭୟରେ କୌଣସି ଝିଅ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ
ଏହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହାତ କଡ଼ି ଦିଅ। ଉତ୍ତମ, ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଝିଅ ମାଗିବା ନାମରେ ତୁମେ ତୁମର ବୟସର ସମ୍ମାନ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ଠକେଇର ମାମଲା। ପ୍ରେରଣା, ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବି। ମୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାଅ ନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛ ପ୍ରଦୀପ, ଏବଂ ଏବେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଦୀପ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ସାର୍। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ବାପା? ତୁମର ହାତ ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ, ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଝିଅ। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏହି ପୁଅର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିଠା କଥା ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାରରେ ପଡ଼ି ତୋର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲି। ଯଦି ତୁ ଆଜି ସାହସର ସହିତ ସବୁକିଛିକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତୋର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ନା ବାପା, ମୁଁ ତୁମର ଝିଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆମ ପରି ସବୁ ଝିଅ ଏମିତି ସାହସ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଦୟାକରି ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ୍, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚାରିବାର ଆମର ଅଧିକାର। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିବା ପୁଅ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଝିଅ କେବେ ବି ବ୍ଲାକମେଲଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନଥାଏ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବିବାହିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମାଜର ଏକ ବଡ଼ ରୋଗକୁ କବର ଦେଇଛି। ମଉସା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ମୋ ଝିଅର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭୋଜି ହେବ। କେହି ଏଠାରୁ ନ ଖାଇ ଖାଲି ପେଟରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ତୁମର ଫାର୍ମ ଫେରାଇ ଆଣିବି, ଯାହା ତୁମେ ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲ। ଏବେ ଆମେ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।